Hello friends, good morning to everyone. Welcome to the online education channel of Sarobar Institute Morbi. So today we are going to learn about BCom semester 5 and our subject is financial management. This is our part number 13. So આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરશી પોઈન્ટ નંબર 7 જેની અંદર આપણે આ પોઈન્ટ નંબર 6 છે ઓલરેડી મેં તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. આ 6 પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરેલા છે. પોઈન્ટ નંબર 7 થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પોઈન્ટ નંબર 7 ધેટ ઇઝ એજન્સી પ્રોબ્લેમ. Before we start the point number 7, we have to learn, we have to knowledge about what is agency. એજન્સી એટલે કે જ્યારે આપણી કંપની એક સારા લેવલ ઉપર કામ કરે છે. our company have a good reputation in the market. Okay, now we are wanted to grow our company at a good level. So આપણે આપણી પ્રોડક્ટ માટે એક એજન્સી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. It is known as a franchisee of that company and we are giving the authority to that person or to that company for selling our goods and services. I again repeat the definition. When a company worked at a good level, એક સારા સ્ટેજ ઉપર જે છે કંપની વર્ક કરે છે. the reputations of the company are at a good level and company wanted to grow up more, then company are increase their fields, increase their criteria and provide franchises in other areas, or we could say other cities, other towns. Okay, in this way the company wanted to grow up more in the market, so they will provide the franchisee in the form of authority. Company gives a authority to that franchise person to sell their product, goods and services. It is known as an agency. The directors of the company do the management of the company on behalf of its equity shareholders. If the directors, instead of looking after the interest of shareholders or taking decisions which lead to maximization of wealth, do their personal welfare and increase their salaries and allowances, but do not take long-run decisions related to the maximization of wealth or ignore taking such decisions, then problems arise between the directors and shareholders. That is one negative possibility. Because of why? If you are growing up more in the market, you are providing good salary to the employees, you are providing qualitable and quantitable product in the market, you are also taking care of your customer, you are also consider the efficiency level of the capital market. But if you are not able to take good decisions to increase the efficiency of business unit, to maximization of wealth, now you are at a growing stage. એટલે કે કંપની જે છે એ પોતાનું બીજું યુનિટ સ્ટાર્ટ કરી શકતી નથી. ઇન સચ કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન ઘણી એ પ્રકારની સિચ્યુએશન્સ માર્કેટની અંદર ક્રિએટ થાય. અધરવાઇઝ there is lack of proper internal management, lack of proper business decisions. In that kind of situation company can't grow up more. કે સેલેરીઝ જે છે એ તમે સારા પ્રમાણમાં પ્રોવાઈડ કરો છો. અધરવાઇઝ જે તમારી રેપ્યુટેશન છે માર્કેટની અંદર સારી છે, બટ
you are not taking that good decisions towards the business. So તમારું બિઝનેસ યુનિટ જે છે પુઅર કન્ડિશનમાં આવી શકે છે. અધરવાઇઝ second thing, that is the atmosphere of mutual distrust is created and shareholders constantly evaluate the observe the directors. One thing that is also important, you have to consider the activity which is done under your business unit. Second, only the grow up of your company is not necessary, but any સાથે, in spite of growing of your company, you have to also consider that the capacity of your employees, જે તમારા એમ્પ્લોઈઝની કેપેસિટી છે, વર્કિંગ કેપેસિટી, એને પણ તમારે સાથે કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ કરવી એ વસ્તુને તમારે કન્સિડર કરવી આની અંદર નેસેસરી બની જાય છે. So the thing is એજન્સી પ્રોબ્લેમ. તો ક્યાં એજન્સી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે એ આપણે માઇનસ પાર્ટ જે છે આની અંદર ખાસ કરીને ધ્યાનમાં લેવાનો છે. કે ફર્સ્ટ મેં તમને જે રીતે કીધું કે તમારું બિઝનેસ યુનિટ ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રો અપ કરતું નથી. તમારા એમ્પ્લોઈઝ જે છે ને તમે સારું ઇન્સેન્ટિવ્સ પ્રોવાઈડ કરો છો, મોટિવેશન પ્રોવાઈડ કરો છો. ધ સેલેરી ઓફ યોર એમ્પ્લોઈઝ ધેટ ઇઝ ગુડ. ધ રિવાર્ડ ઓફ યોર ઇન્વેસ્ટર્સ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. The margin of profit that is also in a better way. But the thing is, why our business unit cannot grow up more? એટલે કે હવે આપણે એના બીજા બિઝનેસ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરવા છે તો આપણી પાસે એટલી ફાઇનાન્સની અવેલેબિલિટી નથી. તો આપણે જોવાનું છે કે આપણે જે આપણા ફાઇનાન્સના સોર્સિસ છે એને પ્રોપર વેની અંદર કન્ડક્ટ કરીએ છીએ કે નહીં. કે જે રીતે આપણે વાત કરી કે એક હોય છે એડવાન્સ પ્લાન અને એક હોય છે એક્ટિવ પ્લાન. તો એક્ટિવ પ્લાનની અંદર આપણે ડિસાઇડેડ કરેલું પ્રોફિટ માર્જિન આપણે અચીવ કરવાનું છે. તો એ આપણે અચીવ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ગુડ. બિઝનેસ જસ્ટ રન આપણે કરીએ છીએ. બટ હવે તો કે આપણે આપણી બીજી બ્રાન્ચીસ સ્ટાર્ટ કરવા માંગતા હોય, અદરવાઇઝ આપણે આપણી એજન્સી પ્રોવાઈડ કરવા માંગતા હોય. ઓકે, તો એ પ્રકારના ડિસિઝન્સ માટે તમારે જે છે એડવાન્સ પ્લાન એક્ટિવ કરવાનો છે. એડવાન્સ પ્લાનની અંદર તમારે એક જે ડિસાઇડેડ રેટ ઓફ પ્રોફિટ છે એનાથી વધારે ચેલેન્જિંગ રેટ ડિસાઇડ કરવો પડશે, જેને અચીવ કરવા માટે સ્પેશિયલ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરવી પડશે. સો દેટ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રોબ્લેમ રેઝ થાય જેની પાછળનું રીઝન છે કે તમારી પાસે પ્રોપર પ્લાનિંગ નથી, અધરવાઇઝ વેલ બિહેવ્ડ મેનેજમેન્ટ નથી, અધરવાઇઝ જે તમારી બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજી છે એ પ્રોપર વર્કિંગ કરતી નથી. સો દેટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ જનરલી આર એવેલ્યુએટ ઇન ધીસ સિચ્યુએશન્સ. નેક્સ્ટ, નંબર 8, બિઝનેસ ડિસિઝન્સ બેઝડ ઓન ટેક્સ. ટેક્સના બેઝિસ ઉપર આપણે બિઝનેસ ડિસિઝન લેવાનું થાય ત્યારની આ જે કન્ડિશન છે એ આપણે ડિસ્કસ કરવાની છે. સો વેરી ફર્સ્ટ આપણે પેરેગ્રાફ રીડ કરી લઈએ. ધ ડિરેક્ટર્સ ટેક ધ ડિસિઝન્સ રિલેટેડ ટુ એસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટીઝ. હવે બે થિંગ્સ આપણે કન્સિડર કરીને ફર્ધર સ્ટેપ્સ કવર કરવાના થાય. વેરી ફર્સ્ટ કે એસેટ્સ અને સેકન્ડ વન ઇઝ લાયબિલિટી. તો બંનેને સ્ટેબલ રાખીને આપણે ફર્ધર સ્ટેપ કઈ રીતે કવર કરી શકીએ છીએ એ આપણે ખાસ કરીને આની અંદર કન્સિડર કરવાનું છે. કીપિંગ ઇન વ્યૂ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ટેક્સીસ એન્ડ ધેર ઇફેક્ટ. કે if we are talking about the rate of taxes, yes, if from the time of implement of GST એ રેટ ડિસાઇડેડ કરેલા છે, પરંતુ વાત છે એની પહેલા જ્યારે બિઝનેસ રન કરવામાં આવતો
ત્યારે અલગ અલગ વસ્તુ ઉપર જે છે અલગ અલગ ટેક્સ ચૂકવવું પડતો હતો. તો ટેક્સ પ્લાનિંગ જે છે આની અંદર ખૂબ જ નેસેસરી થઈ જતું હતું, કેમ કે ટેક્સ છે એ વન કાઇન્ડ ઓફ ફિક્સ એક્સપેન્સ છે કે તમે અમુક પ્રોડક્ટ ઉપર જે છે એ ગવર્મેન્ટને જે ઇન્ક્લુઝિવ ટેક્સીસ પ્રોડક્ટ છે એની અંદર તમારે ટેક્સની એમાઉન્ટ પે કરવું કમ્પલસરી બની જાય છે. સો દેટ કે ટેક્સના બેઝિસ ઉપરથી આપણે અમુક બિઝનેસ ડિસિઝન લેતા હોઈએ છીએ. તો વેરી ફર્સ્ટ તો આપણે શું કરવાનું છે, કલેક્ટ ધેટ થિંગ ઓર લિસ્ટેડ કે કઈ પ્રોડક્ટ ઉપર કેટલા ટકા આપણે જે છે ટેક્સ ભરપાઈ કરવામાં આવે છે એનું એક ડિફરન્ટ વેની અંદર એક લિસ્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. લિસ્ટના એકોર્ડિંગ આપણે જે કોસ્ટ છે એ આપણે આની અંદરથી લેસ કરીએ છીએ કે જે તે પ્રોડક્ટ ઉપર માની લો કે suppose the product is at ₹10 and the rate of tax is ₹2, so that cost price of product is ₹12. Okay, so એ ₹2 આપણે ઓલરેડી બેઝડ ઓન ટેક્સ એની અંદર કન્સિડર કરીને ત્યારબાદ આપણે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરીએ છીએ. એટલે તમે જોશો એટલે પ્રોડક્ટની અંદર બે સેન્ટેન્સ પ્રાઇસના નીચે લખેલા આવે છે કે ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ, એક્સક્લુડિંગ ઓફ ઓલ ટેક્સીસ. આ બે સેન્ટેન્સ ઘણીવાર આની અંદર જોવા મળે છે, એટલે કે જે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એની અંદર ટેક્સની અમાઉન્ટ ઓલરેડી એડ કરેલી જ હોય છે. Tax relief and finance, for example, if the government places proposals for subsidy, tax relief and financing for the development of undeveloped things, backward areas, and the company may take decisions to invest in such areas for low cost and high profits. તો તમે જોશો કે અમુક એ પ્રકારની પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટની અંદર જે ટેક્સીસની એમાઉન્ટ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એજ્યુકેશનની અંદર એડ કરવામાં આવે છે. ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે, બરોબર છે, એ એક ટ્રસ્ટ બનાવવામાં આવેલું છે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. આ કંપનીની અમુક પ્રોડક્ટ તમે પરચેસ કરો છો તેનો ટેક્સનો હિસ્સો જે છે એ સરકાર જે છે પોતાના ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે, ગવર્મેન્ટ એજ્યુકેશન પ્રોજેક્ટની અંદર એક ફંડ ક્રિએટ કરવામાં એનો ઉપયોગ કરે છે. તો પોસિબિલિટીઝ છે યસ કે અનડેવલપ્ડ એરિયા, બેકવર્ડ એરિયા, આ બધા એરિયા માટે થઈને આ જે ટેક્સીસ એમાઉન્ટ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. ત્યારબાદ સેમ વે ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર and borrowed money is deductible from income tax. એના કારણે શું થાય છે? So the company, even with the risk for high profit, એક risk uncertainty જેને આપણે કહીએ છીએ, takes the decisions regarding borrowing money for capital structure. When the company calculates the cash flow, it is essential that it should evaluate the cash flow and its effect after paying tax. તો બિઝનેસ ડિસિઝન્સ છે એની અંદર ઇન્કમ અથવા તો પ્રોફિટનો રેટ કઈ રીતે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે કે એની પાસે ઓલરેડી કઈ કઈ પ્રોડક્ટ ઉપર કેટલો રેટ ઓફ ટેક્સીસ ચાર્જ કરવામાં આવે છે એની ઇન્ફોર્મેશન હોય છે. એ બાદ કરીને કોસ્ટની અંદર આ બધી વસ્તુ જે છે એક્સપેન્સિસ છે, ફિક્સ્ડ છે, એ તમે એની અંદરથી બાદ કરી શકો છો અથવા તો એની માટે અલગ રિઝર્વ ક્રિએટ કરી શકો છો. તો એ બાદ કરીને અમુક જે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અથવા તો કન્ટિન્યુઅસ બિઝનેસની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે એને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. So this is business decision based on rate of taxes. So here we are complete our 8 point. Now the further 2 points we are discussing our next lecture. Thank you.